Today's Mass Intentions, Soul of Grandparents by Christy and Joel Kohli, Soul of Leela Kohli, Month's Mind Mass by Rakesh Kohli, Thanksgiving to All Saints by Gordon Gonsalves and family, Thanksgiving to All Saints by Leela Sylvester Vaiti, Souls in Purgatory by Velinka, Thanksgiving to All Saints by Snowy and Walter Bugri, Thanksgiving to Our Lady of Velankini by Terence and Mario Machado, Soul of Rosie Bastiat D'Souza by D'Souza family, Soul of Family by John William and family, Soul of Leo and Severin Fernandez by Vijay, Jerome and Lina, Thanksgiving to All Saints by Amrita Pereira, Thanksgiving to All Saints by John William and family, Soul of Janet Crasta by Moti Fernandez and family, Thanksgiving to All Saints by Virginia and Joaquin Fernandez, Soul of Joses Narona by Mark Narona and family, Thanksgiving to All Saints and Angel by Xavier and family, Thanksgiving to All Saints by Snowy and Walter Bugri, Thanksgiving to All Saints by Teresa Rodriguez, Thanksgiving to Saint Teresa of Calcutta by Crisilda D'Souza, Thanksgiving to Saint Anthony by Crisilda D'Souza, Thanksgiving to Saint Jude by Crisilda D'Souza, Thanksgiving to All Saints by Juliet Ajay D'Souza, Soul of Unborn Babies and in Purgatory by Juliet Ajay D'Souza, Thanksgiving to All Saints by Jacinta Fernandez and family, Thanksgiving to Jesus and Mother Mary on the occasion of wedding anniversary by Angeline Simon and family, Thanksgiving to All Saints by Helen Dicona, Thanksgiving to All Saints by Peter Tevar and family, Thanksgiving to Our Lady of Velankini by Suvarna James D'Souza, Thanksgiving to Our Lady of Velankini by Nicholas Menezes, Thanksgiving to All Saints by Dominic Machado, for the good health of Father Marshall Lopez by Austin Rosario and family, Thanksgiving to All Saints for blessing by P.R. Rodriguez and family, for the special intention by Vijay, Jerome and Lina, Thanksgiving to All Saints by Priscilla Godfrey Rebello, Thanksgiving to Saint Jerome for the good health of Rodriguez family by Priscilla Godfrey Rebello, for the blessing on fishing by Pritiman Board, Thanksgiving to Jesus and Mother Mary on the occasion of birthday of Sundaria Fernandez by family, Thanksgiving to All Saints by Justin Master, for the good health of Gaikwad family by Augustine Gaikwad and family, Soul of Nirmala Augustine Gaikwad by Augustine Gaikwad, Soul of Nirmala Augustine Gaikwad by Atul Gaikwad, Soul of Nirmala Augustine Gaikwad by Samson Gaikwad, Thanksgiving to Our Lady of Velankini for the good health by Francis David and family, Thanksgiving to All Saints by Ronnie Moraes, Thanksgiving to All Saints by Lima Teresa, Thanksgiving to Sacred Heart of Jesus by Felix D'Souza, Thanksgiving to All Saints by Isaac Teles, Thanksgiving for the good health by Daryl and Lillian, Soul of Michael D'Souza and Sabina D'Souza by Lily and Jennifer D'Souza, Soul of Lawrence and Henry D'Souza by Lily and Jennifer D'Souza, Soul of Camille and Vincy D'Souza by Lily and Jennifer D'Souza, for the soul of D'Souza and D'Costa family and in Purgatory by Lily and Jennifer D'Souza, Soul of Rafael and Carmen D'Costa by Lily and Jennifer D'Souza, Soul of Robert and Johnny D'Costa by Lily and Jennifer D'Souza, Soul of Mercy and Ganga D'Costa by Lily and Jennifer D'Souza,
soul of Norbert Rodriguez, D'Souza family and DeCosta family, and in purgatory by Lily and Jennifer D'Souza. Thanksgiving to all saints by Lily and Jennifer D'Souza. Soul of Peter and Paskin Gomes by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Sebastian and Santa Gomes by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Marshall Rodriguez and Stephen Rodriguez by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Michael and Sabina D'Souza by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Lawrence and Henry D'Souza by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Camille and Vinci D'Souza by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Rafael DeCosta and Johnny DeCosta by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Carmen and Robert DeCosta by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Martin and Ganga DeCosta by Joe and Shalini Rodriguez. Soul of Norbert Rodriguez and Peter Menezes by Joe and Shalini Rodriguez. Souls of D'Souza and DeCosta family and Souls in Purgatory by Joe and Shalini Rodriguez. Thanksgiving to all saints by Joe and Shalini Rodriguez. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. ख्रिस्ताताई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आजचा हा दिवस सर्व संतांचा सोहळा म्हणून संपूर्ण ख्रिस्त सभेमध्ये साजरा केला जातो. संत मंडळी या भूतलावरील मानवांसाठी परमेश्वराकडे मध्यस्थी करत असतात. ही संत मंडळी कोण? तरी संत मंडळीमध्ये आपल्यासारखीच लोक ज्यांचा भूतलावर मानव म्हणून जन्म झाला, त्यांनी आपलं मिशन कार्य परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे पूर्ण केलं. छळ, निंदा, बदनामी ह्या सर्व गोष्टी त्यांनी सहन केल्या आणि शेवटी ते मरण पावून आज संत पदास पोचलेले आहेत. अशा संतांचा आज आपण सन्मान करत आहोत. त्या संतांप्रमाणे आपलं जीवन देखील असावं. एक दिवस त्यांच्या संगतीने परमेश्वराच्या दरबारामध्ये आपल्याला परमेश्वराची अखंडपणे स्तुती आराधना करता यावी म्हणून आज पवित्र मिसावेळी विशेष प्रार्थना करूया. आपल्याला एक दिवस परमेश्वराकडे परत जायचं आहे. ही गोष्ट आपण जाणून बुजून विसरलो असू तर त्याबद्दल मनामध्ये दुःख धरूया, परमेश्वराची क्षमा मागूया आणि या पवित्र उत्सवामध्ये योग्य रीतीने सहभागी होण्यासाठी आपण आपल्या मनाची तयारी करूया. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do.
through my fault, through my most grievous fault. Therefore, ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Soumya Deva, Kakutsana Ji. Krista Soumya, Kakutsana Let us pray. Almighty ever-living God,
by whose gift we venerate in one celebration the merits of all the saints. Bestow on us, we pray, through the prayers of so many intercessors, an abundance of the reconciliation with you for which we earnestly long. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. आमेन. प्रकटीकरण या पुस्तकातून घेतलेले आजचे पहिले पवित्र वाचन. मी योहान याने एक देवदूत सूर्योदयाच्या दिशेने वर चढताना पाहिला. त्याच्याजवळ जिवंत देवाचा शिक्का होता. ज्या 4 देवदूतांकडे पृथ्वीला आणि समुद्राला उपद्रव्य करण्याचे काम सोपवले होते, त्यांना तो उच्च स्वराने म्हणाला, आमच्या देवाचे जे दास आहेत त्यांच्या कपाळावर आम्ही शिक्का मारीपर्यंत पृथ्वीला, समुद्राला आणि झाडांना उपद्रव्य करू नका. ज्यांच्यावर शिक्का मारण्यात आला त्यांची संख्या मी ऐकली. इस्रायल लोकांच्या सर्व वंशापैकी 1,44,000 शिक्का मारण्यात आला. यानंतर मी पाहिले ते सर्व राष्ट्रे, वंश, लोक आणि निरनिराळ्या भाषा बोलणारे यांच्यापैकी कोणाला मोजता आला नाही असा शुभ्र लोकसमुदाय राजासनासमोर आणि कोकरांच्या पुढे उभा राहिलेला माझ्या दृष्टीस पडला. ते उंच स्वराने म्हणत होते, राजासनावर बसलेल्या आमच्या देवाकडून आणि कोकराकडून तारण आहे. तेव्हा राजासन, वडील मंडळ आणि 4 प्राणी यांच्या भोवती सर्व देवदूत उभे होते. ते राजासनासमोर उपडे पडून देवाला नमन करून म्हणाले, आमेन. धन्यवाद, गौरव, ज्ञान, उपकार, स्तुती, सन्मान, सामर्थ्य आणि बळ ही युगानुयुगे आमच्या देवाची आहे. आमेन. तेव्हा वडील मंडळांपैकी एकाने मला म्हटले, शुभ्र जगे परिधान केलेले हे कोण आहे आणि कोठून आले? मी त्याला म्हटले, प्रभो, हे तुला ठाऊक आहे. तो मला म्हणाला, मोठ्या संकटातून येतात ते हे आहे. यांनी आपले जगे कोकराच्या रक्तात धुवून शुभ्र केले आहे. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाचे आभार मानू. that we should be called children of God, and so we are.
The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. It does not yet appear what we shall be, but we know that when He appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. The word of the Lord. Thanks be to God. प्रभु तुम्हा बरोबर असो. संत मत्तेच्या शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. लोकसमुदायाला पाहून येशू डोंगरावर चढला आणि तो खाली बसल्यावर त्याचे शिष्य त्याच्याजवळ आले. मग तो तोंड उघडून त्यांना शिकवू लागला. जे आत्म्याने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. जे शोक करतात ते धन्य, कारण त्यांचे सांत्वन करण्यात येईल. जे सौम्य ते धन्य, कारण ते पृथ्वीचे वतन भोगतील. जे नीतिमत्वाचे भुकेले आणि तांबलेले ते धन्य, कारण ते तृप्त होतील. जे दयाळू ते धन्य, कारण त्यांच्यावर दया होईल. जे अंतःकरणाचे शुद्ध ते धन्य, कारण ते देवाला पाहतील. जे शांती करणारे ते धन्य, कारण त्यांना देवाची मुले म्हणतील. नीतिमत्वाकरिता ज्यांचा छळ झाला आहे ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे. माझ्यामुळे जेव्हा लोक तुमची निंदा आणि छळ करतील आणि तुमच्या विरुद्ध सर्व प्रकारचे वाईट लबाडीने बोलतील, तेव्हा तुम्ही धन्य. आनंद करा, उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे. प्रभूचे हे शुभवर्तमान. आनंद करा, उल्हास करा, कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ मोठे आहे. शब्द आहेत आजच्या मत्तेच्या पवित्र शुभवर्तमानातील. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आज ख्रिस्त सभेमध्ये सर्व संतांचा सोहळा साजरा केला जातो. आणि ख्रिस्त सभेमध्ये आज हजारो संत आहेत आणि या संतांच्या कम्युनियनवर, त्या संतांच्या समुदायामध्ये आपण विश्वास ठेवतो. आपण जो प्रेषितांचा विश्वास अंगीकार ही प्रार्थना म्हणतो, त्या प्रार्थनेमध्ये आपण हा विश्वास प्रकट करतो आणि म्हणतो की या संतांच्या समुदायावरती आणि त्यांनी केलेल्या मध्यस्थीवरती आमचा विश्वास आहे. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, संत मंडळी कुठून आली तर संत मंडळी एक मानवच होते. ह्या संत मंडळीमध्ये लहान मुलं आहेत, तरुण तरुणी आहेत, वयस्कर आहेत,
धर्मगुरू आहेत, धर्मभगिनी आहेत, महागुरू आहेत. त्याचप्रमाणे ह्या संत मंडळीमध्ये पापी लोक सुद्धा आहेत आणि ह्या संत मंडळीमध्ये पवित्र लोक सुद्धा आहेत, गरीब लोक आहेत, श्रीमंत आहेत, स्त्रिया आहेत, पुरुष आहेत. असे हे लोक या भूतलावरती जन्मले. परमेश्वराचं मिशन कार्य या जगामध्ये त्यांनी पूर्ण केलं आणि ज्या वेळेला परमेश्वराकडून त्यांना बोलावणं आलं सर्वसाधारण माणसाप्रमाणे, त्यावेळेला ते बोलावणं, ते निमंत्रण त्यांनी स्वीकारलं आणि ते ह्या जगामधून निघून गेले. त्यांचं शरीर येथेच राहिलं, आत्मा मात्र अमर झाला, आत्मा मात्र परमेश्वराकडे गेला. ज्याप्रमाणे एखादा आत्मा अधोलोकातून जातो आणि मगच तो स्वर्गराज्यामध्ये प्रवेश करतो, तसंच प्रत्येक संत मंडळीचा आत्मा हा अधोलोकातून पगडीमधून किंवा शुद्धीस्थानामधून गेला आणि मग तो शुद्ध झाला आणि त्यानंतर ख्रिस्त सभेने अशा लोकांचा खास अभ्यास करून ह्या लोकांची पत्र, ह्या लोकांचा जिथे जन्म झाला त्यांचं कार्यक्षेत्र ह्या ठिकाणी जाऊन अभ्यास करून मग ह्या लोकांना माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो अल्ताराचा मान दिला. त्या संत मंडळीने मानव जातीसाठी मध्यस्थी केली, त्यांची प्रार्थना ऐकली, विविध प्रकारचे चमत्कार घडले. ह्या चमत्काराची पोपने तयार केलेल्या पॅनलने शहानिशा केली आणि माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो त्यानंतरच पोपने त्या व्यक्तीला अल्ताराचा मान दिला, म्हणजेच त्यांना संत घोषित केलं. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, अशा प्रकारचे अनेक संत आज ख्रिस्त सभेमध्ये आहेत. आपण जर संतांची ग्रंथी मला बघितली तर त्यामध्ये जवळजवळ 50-55 संतांची नावं आलेली आहेत. परंतु आज ख्रिस्त सभेमध्ये विविध पोप महाशयांनी अनाउन्स केलेले, जाहीर केलेले असे हजारो संत आज उपस्थित आहेत. हे संत कुठे आहेत? तर हे संत परमेश्वराच्या दरबारात आहेत. दे आर इन हेवनली कोर्ट अँड कंटिन्युअसली दे आर प्रेझिंग द लॉर्ड. ते परमेश्वराच्या दरबारामध्ये आहेत आणि अखंडपणे परमेश्वराची स्तुती आराधना करणे हे त्यांचं मुख्य काम आहे. आज संत मंडळीला 100% सुख लाभलेलं आहे. ह्या भूतलावरती माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो हजारो लोक श्रीमंत आहेत, त्यांच्याकडे सगळ्या सुखसुविधा आहेत, परंतु 100% शांती आणि 100% आनंद या भूतलावरती कोणत्याही माणसाला प्राप्त झालेला नाही. परंतु हा आनंद मात्र हे शाश्वत जीवन, सार्वकालिक जीवन केवळ संत मंडळीकडे आहे. आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो आपण म्हणतो की ह्या जगामधील जीवन एक क्षणभंगूर आहे. आज आपण आलेलो आहोत, उद्या आपल्याला जावं लागेल. आणि म्हणूनच परमेश्वराने मला दिलेलं मिशन कार्य इमाने मला पार पाडायचं आहे. आणि ज्या वेळेला परमेश्वर मला बोलावेल त्यावेळेला मी परमेश्वराकडे पाहून म्हणणार आहे, होय मी माझी धाव संपवली आहे, परंतु मी माझा विश्वास राखला आहे. सर्व अडीअडचणीला मी सामोरे गेलेलो आहे, परंतु हे देवा तू दिलेलं मिशन कार्य मी पूर्णत्वास नेलेलं आहे. आणि आता मी माझा आत्मा तुझ्या हातात सोपवायला तयार आहे. माझ्या शरीराचं काय व्हायचं ते होऊ दे, परंतु माझा आत्मा, माझा विश्वास मी राखलेला आहे. मी तुझ्या दूताबरोबर, तुझ्याबरोबर येण्यासाठी तयार आहे. आणि मग माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो एक माणूस म्हणून आपल्या काही पाप असतात, चुका असतात, अपराध असतात. आता ते किती असतात हे परमेश्वराला माहिती आणि त्या माणसाला माहिती. किती आपण कंगावा केला, मी पवित्र आहे, तरी सुद्धा माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो आपल्याकडे विविध प्रकारचे सेन्सेस आहेत. आणि या सेन्सेसद्वारे आपण आपल्या नजरेने, बोलण्याने, स्पर्शाने विविध प्रकारचे पाप करत असतो.
आणि हे आपले शॉर्टकमिंग आहेत, हे आपली सिनफुल ॲटिट्यूड आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला काही काळासाठी शुद्धीस्थानात जावं लागतं आणि शुद्धीस्थानामध्ये आपण पूर्णपणे शुद्ध झाल्यानंतर आणि पृथ्वीवरील लोकांनी आपल्यासाठी निस्सा दिल्यानंतर, प्रार्थना केल्यानंतर आपण पूर्णपणे शुद्ध होतो आणि मग आपला आत्मा रिलीज होतो आणि स्वर्ग राज्यामध्ये पोहोचतो आणि त्या ठिकाणी आपण देवदूत बनतो. आणि मग अशा प्रकारचे काही चमत्कार भूतलावरती झालेच आणि आपल्या जीवनाचा अभ्यास जर केला गेला तर माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आपलं पवित्र जीवन, आपलं खडतर जीवन, आपल्याला सोसावी लागणारा छळ, बदनामी आणि हे सर्व ग्राह्य धरलं जातं. आणि मग जे पोप महाशय असतात ते त्या मयत झालेल्या माणसाला संत म्हणून घोषित करत असतात. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, तरी सुद्धा अनेक जिवंत लोक असे असतात की ते कधीही कोणाला दुखवत नाहीत. सर्व भावा बहिणींची त्यांचे नाते सलोख्याचे असते, त्यांचे संबंध समेटाचे असतात. जीवनामध्ये कोणालाही फसवत नाही, जीवनामध्ये कोणालाही खाली लेखत नाही. तर आम्ही सर्व भाऊ आहोत, आम्ही सर्व भाऊ बहिणी आहोत असं मानतात. कोणाशी अबोला करत नाही, कोणाशी भांडततंड करत नाही आणि एखाद्याने भांडततंडा केला तर त्यांना प्रेमाने उत्तर देतात. अशा ह्या प्रार्थना करणाऱ्या आणि पवित्र जीवन जगणाऱ्या माणसाला माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, इतर लोक म्हणतात, अरे काय पवित्र माणूस आहे, हा माणूस खरोखरच जीवनामध्ये संत होणार आहे. आणि जर अशा पवित्र मडामध्ये हा माणूस मरण पावला आणि आपल्या सेमेट्रीमध्ये त्याचं दफन करण्यात आलं तर माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, त्या सेमेट्रीच्या दफनभूमीवरती विविध प्रकारचे चमत्कार घडू शकतात. मला आठवतं माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, मी लहान असताना प्रायमरी स्कूलमध्ये शिकत असताना माझी आजी मला सांगायची की पवित्र जीवन जग म्हणजे तू सुद्धा संत होशील. आणि ज्या वेळेला तुझी बॉडी सेमेट्रीमध्ये दफन केली जाईल त्यावेळेला तुझ्या खाचेवरती आपोआप मेणबत्त्या पेटू लागतील. आपोआप, कोणी लावायची गरज नाही, तर त्या आपोआप पेटतील. आणि त्या आपोआप पेटणाऱ्या मेणबत्त्या म्हणजेच ख्रिस्त सभेला परमेश्वराने दिलेली खूण की दिस मॅन इज अ सेंटली पर्सन. हा माणूस पवित्र आहे, हा माणूस संत आहे. आणि त्यानंतर अधिक अभ्यास केल्यानंतर मला सांगण्यात आलं की पोप महाशय ह्या चमत्काराची शहनिशा करतात आणि त्यासाठी एक पॅनल तयार केलं जातं. त्या पॅनलमध्ये धर्मगुरू असतात, धर्मभगिनी असतात, व्हॅटिकनचे काही अधिकारी असतात, वैज्ञानिक असतात, सायंटिस्ट असतात आणि डॉक्टर सुद्धा असतात. आणि हे पॅनल त्या व्यक्तीच्या गावामध्ये जातं. ती व्यक्ती शेजाऱ्यांशी कशी वागत होती, कुटुंबाशी कशी वागत होती, मित्रमैत्रिणीशी कशी वागत होती, येणाऱ्या जाणाऱ्या धर्मगुरूशी, धर्मभगिनीशी कशी वागत होती, ह्याची पूर्णपणे शहनिशा केली जाते, अभ्यास केला जातो. त्याने लिहिलेली पत्र, त्याने लिहिलेले लेख, मीडियामध्ये लिहिलेले लेख किंवा युट्यूबवरती काही त्यांचं गोष्टी आताच्या काळामध्ये मीडियामध्ये आल्या असतील, त्याची शहनिशा केली जाते. आणि मगच हा चमत्कार कसा घडला, कधी घडला, कोणी प्रार्थना केली, कोणी मध्यस्थी केली, ह्याबद्दल देखील अभ्यास केला जातो. आणि मग ह्या माणसाला माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो वेनरेबल म्हणून घोषित केलं जातं. त्यानंतर आणखी चमत्कार घडतात, मग त्या माणसाला धन्यवादित म्हणून घोषित केलं जातं. त्यानंतर आणखी चमत्कार घडतात आणि त्यानंतर ह्या माणसाला ख्रिस्त सभेच्या वतीने पोप महाशय रोम मध्ये व्हॅटिकन येथे भली मोठी त्या सेंट पीटरच्या चौकामध्ये पवित्र मिस्सा अर्पण केली जाते. त्या पवित्र मिस्सासाठी लाखो लोक असतात आणि पोप महाशयाकडून ह्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना निमंत्रण दिलं जातं आणि त्यांना सांगितलं जातं, या तुम्ही तुमचे सगळे नातेवाईक. आणि मिस्सामध्ये त्यांना पुढे बसण्याचं स्थान दिलं जातं आणि ह्याची शूटिंग केली जाते. व्हॅटिकन रेडिओवरती प्रवचन सर्व लोकांना ऐकायला मिळतं आणि येथे ह्या पवित्र मिस्सावरती पोप महाशय
जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्या मय झालेल्या व्यक्तीला संत पद देत असतात नाव घेऊन, आणि अमुक दिवशी त्या संतांचा सोहळा साजरा करा, सण साजरा करा असा नियम किंवा असं जाहीर पोप महाशय करत असतात. आणि मग त्या संतांच्या नावे सगळीकडे सोहळे सुरू असतात, देवळं बांधली जातात, नोव्हेने केले जातात. माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, तर हे जे संत झालेले आहेत हे असेच झालेले नाही, खडतर जीवनामधून गेलेले आहेत. त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक छळ झालेला आहे. देवाचा संदेश प्रकट करत असताना, देवाचं कार्य करत असताना विविध प्रकारच्या अडीअडचणींना त्यांना सामोरे जावं लागलं आहे. परंतु त्यांनी मनाची शांती कधी ढळू दिली नाही. शांतपणे सर्व सहन केलं. ते गप्प बसले. अन्याय होत आहे परंतु त्यांनी त्याला प्रतिकार केला नाही. केवळ डोळ्यामध्ये अश्रू आणि तोंडामध्ये प्रार्थना एवढंच करून त्यांनी आपल्या शत्रूंसाठी प्रार्थना केली. आणि माझ्या प्रिय बंधूंनो भगिनींनो, असे लोक आज संत पदास पोचलेले आहेत. आजचं प्रवचन ऐकत असताना प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, तुम्हाला नाही का वाटत एक दिवस आपण सुद्धा या संत मंडळीमध्ये असावं, आपण सुद्धा पवित्र असावं, आपण सुद्धा देवदूत बनावं, आपण सुद्धा या संतांच्या समुदायामध्ये सामील होऊन परमेश्वराच्या दरबारामध्ये त्याची स्तुती आराधना करावी असं वाटत नाही का? मला वाटतं. आणि मला हेही ठाऊक आहे, हे प्रवचन ऐकताना आपल्या हृदयामध्ये मेणबत्ती पेटली असेल, कुठेतरी काळजाला स्पर्श झाला असेल. मलाही गेल्यानंतर संतच व्हायचं आहे. आणि म्हणून असं काही करा कार्य, असे काही संबंध जोडा, सर्वांना क्षमा करा. कोणाला दुखवलं असेल तर तुम्ही त्यांचे पाय धरा आणि प्रेमाचे आणि सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करा. प्रेमाने वागा, इतरांना येशूप्रमाणे प्रेम द्या. येशू हा देवाचा पुत्र होता, तरी तो क्रूसावरती मरण पावला. परंतु शेवटचा श्वास घेत असताना त्याला ठाऊक होतं, ज्या लोकांनी मला मारलं ते लोक, त्या लोकांना माझा परमेश्वर पिता शिक्षा करेल. आणि म्हणूनच तो म्हणाला परमेश्वर पित्याला, हे पित्या, ह्यांना क्षमा कर, कारण हे काय करतात ते त्यांना समजत नाही. आपण काय करतो आपल्याला समजतं. आणि म्हणून समजून घ्या या प्रवचनाद्वारे ह्या गोष्टी, आणि संबंध जोडा. आज मी आहे, उद्या मी नाही. जे काही आम्ही कमावतो, भ्रष्टाचार वगैरे चालवलेला आहे, थांबवा माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो. उपाशी पोटी झोपा, परंतु भ्रष्टाचाराचा, चोरीचा पैसा आपल्या घरामध्ये कधीही आणू नका. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, ही जाण सतत डोक्यामध्ये ठेवा आणि मगच आपण पवित्र जीवन जगायला सुरुवात करू. दुसरे काय करतात, ती काय करते, तो काय करतो हे शोधण्यापेक्षा मी काय करतो हे पहा. म्हणजे आपोआपच आपण प्रकाशाच्या मार्गावर चालू, आपोआपच आपण सन्मार्गावर चालू आणि आपोआपच आपण पवित्र जीवन जगायला सुरुवात करू. आणि ज्या वेळेला आपण मरण पाहू त्यावेळेला या संत मंडळीमध्ये आपला देखील एक दिवस समावेश होईल. आणि ह्याच हेतूसाठी आजच्या पवित्र मिसामध्ये परमेश्वराकडे विनवणी करूया, प्रार्थना करूया. आमेन. Please stand. All together. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and Jesus Christ, His only Son and Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and the life everlasting. Praise of the faithful.
My dear people, gently close your eyes, join your hands and bow your heads. And let us pray for your personal and local needs. Let us pray for our Pope Francis, Cardinal Oswald Gracious, all the bishops, all the religious, clergy, deacons, that they may live very holy life and one day they may enter enjoying the communion of saints. Let us pray for the lay faithful, that we may understand what is the meaning of forgiveness. As we follow Christ, let us pray to God that we may live holy life and one day after our death we may enter in the heavenly kingdom with all the saints. Pray for the people who hurt you, who put you down, who speaks all the bad things about you, who involve gossiping and spoiling other people's name. Pray for the people who torture us in the family, in the society, maybe our own neighbors. Instead of cursing them, fighting with them, giving them bad words, pray for them. Pray that we may believe the powerful intercessions of all the saints, especially our patron saint, Saint Jerome. Pray to Saint Jerome that he may bless us and bless all our family members and take all of us to the heavenly kingdom one day. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वरा, आज सर्व संतांचा सोहळा साजरा करीत असताना आमच्या गरजा आणि विनंत्या मागण्या आम्ही तुझ्या चरणाशी अर्पण करत आहोत. पवित्र जीवन ह्या भूतलावरती जगून, उपकाराचं जीवन ह्या भूतलावरती जगून, सर्वांशी प्रेमाने, क्षमेने, शांतीने वागून एक दिवस तुझ्या संत मंडळीमध्ये आम्हा सर्वांना प्रवेश करता यावं म्हणून तुझी कृपा आणि आशीर्वाद आम्हास दे. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो.
that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for all who come to our his church. May these offerings we bring in honor of all the saints be pleasing to you, O Lord, and grant that just as we believe the saints to be already assured of immortality, so we may experience their concern for our salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For today, by your gift, we celebrate the festival of your city, the heavenly Jerusalem, our mother, where the great array of our brothers and sisters already gives you eternal praise. Towards her, we eagerly hasten as pilgrims, advancing by faith, rejoicing in the glory bestowed upon those exalted members of the church, through whom you give us in our frailty both strength and good example. And so we glorify you with the multitude of saints and angels, as with one voice of praise we acclaim. प्रभू तू खरोखर पवित्र आणि सर्व पावित्र्यांचा तू उगम आहे. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा आमच्यावर येऊ. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर व रक्त बनव. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःख सहनापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली, तुझे आभार मानले व ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण ही घ्या आणि खा. हे माझं शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिलं जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचे हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल.
हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रहस्याचा आपण जयघोष करूया. त्याच्या मरणाच्या पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या आम्ही तुला जीवनदायी भाकर व तारणदायक काला अर्पण करतो व तुझ्या समोर उभे राहण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणाऱ्या आम्ही सर्व तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावे असे आम्ही विनवितो. प्रभू सर्व जगभर वसर दिल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची तू आठवण कर. आमचे परमगुरु स्वामी फ्रान्सिस, आमचे महागुरु स्वामी ऑस्बर्ट ग्रेशियस, इतर सर्व महागुरु व धर्मगुरु यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेनं ख्रिस्ताने विश्रांती पावलेल्या आमच्या सर्व बंधू भगिनींची तू आठवण कर. त्यांना व ख्रिस्तवासी झालेले इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्यदर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देव माता धन्य कुमारी मरिया सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासून त्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्यावर आम्ही तुझी स्तुती करावी. आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ता ठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्थ पित्या तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा होवो. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आता आपण एकत्रितपणे म्हणूया. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जावो, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आम्हाला दे, जसे मी आमच्या अपराधांना क्षमा करतो, तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि पण वाईटापासून आम्हाला सोड. हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर. त्या जीवनात तू आम्हाला शांती दे. आमच्या तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाच्या आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ता, तू आपल्या ख्रिस्तास म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून तू आमच्या पापाकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि मला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती वाक्य देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो. आपण एक निवास प्रभूच्या नामाने शांती वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणारा परमेश्वराचा कोपरा आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणारा परमेश्वराचा कोपरा आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणारा परमेश्वराचा कोपरा आम्हाला शांती दे. पहा हे देवाचे कोकरू, जगाची पापे हरण करणारे हे देवाचे कोकरू पहा. त्या कोकराच्या भोजनात बोलावण्यात आलेले आपण सर्व धन्य.
us pray. As we adore you, O God, who alone are holy and wonderful in all your saints, we implore your grace so that, coming to perfect holiness in the fullness of your love, we may pass from this pilgrim table to the banquet of our heavenly homeland. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. भाग्यवंत